अस्सलाम वालेकुम लो जी, तुसीं देख रहे हो पंजाबी चैनल। तुहाडे सारेआं दा लाइक मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया जी। अजे तक तुसीं सबसक्राइब नहीं कीता ते काम जरा खिच के रखो इस तो पहले कि बाबा जी तुहाडा काम खिच देन। हाँ, क्योंकि बाबा जी बहुत तपे बैठे आ। बाबा जी ने देख लियां तस्वीरां, वो कोई वीडियो क्लिप देख लिया। बाबा जी कहते आ की होई जा रहा यार, आ तुर्कीया दे विच की होई जा रहा। उत्थे देखिया गया साडे फील्ड मार्शल साहब हत्थां च हत्थ पा के खड़े आ जनाब तैयब बुरदवान दे, और दूजे पासे खड़ा उन्हां दे साका सैकण वाला साका कंजर। हाँ जी, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ कि नाम तो मेरा चौधरी साक है, लेकिन लोग मैनू साके कंजर के नाम कंजर भी हत्था च हत्थ पा के खड़ा। अंदाजा करो, लैवल चेक करो यार, लैवल चेक करो कित्थे फील्ड मार्शल, हाँ जी, और कित्थे साका कंजर सैकण वाला मनी लांडर हाँ जी नाल खड़ा, वो हत्थ पड़िया। तो बाकी जी तुहानू भी गुस्सा चढ़िया होना कि याद है तैयब बुरदवान साहब यार की हो गया यार, इन्हों ये हत्थ फड़ के खड़े यार, इन्होंने कोई देख तो लवो कि बंदा को बंदा। हाँ, ऐसी गल नहीं। बाबा जी फरमाते ने कि इन्हों अपना तैयब बुरदवान साहब नूं आदत है, हाँ इन्हों आदत है, ये हर किसी चोरों का भी हत्थ फड़ लेंदे है, हाँ लुटेरियां का भी फड़ लेंदे है, हाँ शरीफ आदमी खड़ा हो भी फड़ लेंदे है। ये फड़ लेंदे, फौरन फड़ लेंदे, ये मौका छड्ड किसने हाथ की गल कर रहे हैं। हाँ वो हुण फील्ड मार्शल खड़े हुए ना, उन्होंने वह फड़ लिया हत्थ। हाँ एक पासे साके कंजर का हत्थ फड़िया है। और बाबा जी कहते हैं कि इन्हों की हुण आदत इहो जी है, वो इन्हों के नाल अगर कोई दज्जाल भी आके खड़ा हो जाए ना, ये वह भी हत्थ फड़ लेंगे, और हाथ फड़ के टुर पैणगे फिर अगे। आदत है ना बाबा जी कहते अगले, हाँ दज्जाल का हत्थ फड़ लेंगे, ये तो फिर मेरा मतलब कुरान आ जिहदा हत्थ फड़िया है। साके की गल कर रहे मेरे बाबा जी, साके कंजर की। तो वह ऐस करके जो ना तैयब बुरदवान साहब से गुस्सा कोई नहीं करना, हाँ उन्होंने आदत है। हाँ लेकिन सारे हैरान इस गल हो रहे हैं कि बई ये जी सारी मीटिंग हो रही है, OIC का इजलास जोड़ा हो रहा उत्थे, वो बई ए सारे दे सारे पूरी दुनिया के जोड़े ने ना मुस्लिम ममालिक, उन्होंने दे वजीर खारजा जोड़े वो आए हुए। हुण साडा वजीर खारजा साका कंजर साका सैकण वाला मनी लॉन्डर, हाँ मनी लॉन्डर है, इन्हें गवाही दी सी कि शरीफां लई मनी लॉन्डर करता रहा, सारा हिसाब किताब लांदा रहा। वो तो तुहानूं पता NRO हो के सारा मुशर्रफ दौर च वो सारा वो सब माफ़ हो गया, बाकी दोबारा फिर केस खुले फिर माफ़ हो गया। तो वह साका सैकल वाला साका कंजर जोड़ा वो भी नाल वो बनता सी जाना उत्थे, क्यों क्योंकि वो जो भी है चाहे फार्म 47 की जाली हुकूमत है, लेकिन वो लाया होया हुण इन्होंने सरकार ने बंदूक के जोर पर वजीर खारजा, तो वजीर खारजा नूं जाना चाहिए सीगा। ये नाल फील्ड मार्शल कित्थे वड़िया फिरदा बई आ की कर रहा फील्ड मार्शल अंदर, कोई जाके पूछे इन्हां को तुहाडा मतलब की काम है उत्थे। वो हुण देखण नूं तां ही नज़र आ रहा कि फील्ड मार्शल साहब ताज़ा मिल के आया ट्रंप नूं। हाँ वो बाज़गश्त हो रही है हर जगह पर, भी ट्रंप के फट्टे चकते इन्होंने। हाँ ट्रंप वही औखे वक्त ते फसिया हो, खोते ने भी प्यो बना लेंदा ट्रंप, एडा वड्डा बहरूपिया बगैरत आदमी है। हाँ चलो वो तो फसिया सी, तो वो कर करा के जो ना इन्होंने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਈ ट्रंप ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ कि यार एक आलमी जगह ਤੇ मेरी ਇੰਨੀ मतलब चर्चे हो गए ने, तो ਹੁਣ दूजी जगह ਤੇ भी अपॉर्चुनिटी आई है, ਇੱਥੇ भी जाके तस्वीरें खिचाओ। हाँ तो वो टिकटॉक बनाई है, मेरा मतलब तस्वीरें खिचाइया उन्होंने। हाँ जिदा तुहानूं पता कि शौक है माई नूं टिकटॉक बनाने का, माई टिकटॉक बनाती है, टिकटॉक बना के उत्थे तस्वीरें ला के जनाब माई जी है वो अपनी फजीराई करती है। तो इदा ही हुण आ जिहड़े अपना फील्ड मार्शल साहब, हाँ इन्होंने भी मौका गनीमत समझिया, ये भी वड़ गए विच वजीर खारजा की। वो उत्थे पुछया लोगों ने कि तुसीं भी वजीर खारजा हो, वो कहने लगा मैं वजीर खारजा नूं लाण वाला। वो कहता वजीर खारजा तो कुछ भी नहीं, मैं तो प्यो ने भी लाया मेरा मतलब हाँ ये बहनोई ने भी लाया, पता नहीं कौन है यार, शहबाज शरीफ कौन लाता, रिश्तेदार ना सारे बगैर। हाँ वो मैं इन्हूं भी लाया, ये हमजोली ने भी लाया, पता नहीं सांडू मेरा सांडू ने लाया, कोई ना कोई रिश्ता होना। अच्छा तो वो जनाब ये तो कुछ भी नहीं, इस करके मैं तो आना ही आना। तो वो जनाब उत्थे बैठे बह के उन्होंने तस्वीरें खिचवाइया, हत्थ हुत्थ फड़े उन्होंने। हाँ हुण तुसीं देखोगे आलमी लैवल ते, हुण तुसीं देखोगे
ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਜ਼ੀਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੋਬ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੌਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੌਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਧੂਆਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਮਾਲ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰਲੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦੂਕ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਛਾਏ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ, ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਲਾਂ ਡੂਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੱਕੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਇਹ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਅਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਅੱਪਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਗੰਡਾਪੁਰ ਬਗੈਰਤ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੰਡਾਪੁਰ ਉਹ ਬਗੈਰਤ, ਉਹ ਦਗੜ ਦੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨਿਕਲੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਬਗੈਰਤ, ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਮ ਦਬਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕਿਆ, 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੰਡਾਪੁਰ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਰਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਕੋ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਇhtਜਾਜ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਨ ਨੇ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵੈਸੀ ਵੱਜੀ ਪਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਕੀ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਯਾਰ, ਉਹ 50 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾ AC ਹੈ, ਨਾ ਪੱਖਾ, ਨਾ ਹਬਸ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਥੇ। ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਵਰਕਰ ਹੈ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅੰਜਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਹਾਂ, ਪਕੜ ਤੇ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਿਸਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੱਭ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਡਰ ਡਰਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੇ ਅਲੀ ਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਬਗੈਰਤ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਟੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੈ ਪਾਲਕ ਟਟਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਫੀ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਬਈ ਕੀ ਸਾਂਭਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, KPK ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਭੇਜੇ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਹੱਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਯਾਰ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਡੱਡੂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਛਿੱਕੂ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ। ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਡੱਡੂ ਕਿਉਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਚੱਕਰ? ਉਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਡੱਡੂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਆਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡੱਡੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ। ਡੱਡੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੱਡੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਡੱਡੂ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਉਹ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੈਸੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਡੂ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ और मेरी तबीयत ठीक हो गई। और बात छोड़ लोड़ी कोई नहीं दवाइयाँ थी पर दफा मार टीके दवाइयाँ। और बाबा जी कहने लगे हाँ मैंने बाथरूम ले जा। और डड्डू कहने लगा बाबा जी उठो सज्जे मुड़ के खब्बे हो के ते परले पासे। बाबा जी कहते मैंने तो पढ़ना नहीं आता, लै जाओ मैंने हथ फड़ के। बाबा जी कहते मेरा हथ फड़िया उन्हें, हाँ मैंने लै गई है। तो अगे जा के लगी बाबा जी आ दरवाज़ा। तो बाबा जी कहते वो मैं फिर उन्होंने नाल ही लै गया। दरवाज़ा मैं कर लिया बंद। मैं बाबा जी कितने लै की कीता? बाबा जी कहते कुछ नहीं गलत ना सोचो। हाँ बाबा जी कहते वो मैं वो टॉयलेट साफ करवाया फिर मैंने साफ कर और कुछ नहीं किया। यह जी कोई गल हुई नहीं होर की हिसाब किताब। तो उसदे बाद जनाब
ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਪੱਤੀ ਰਨ, ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੰਡੀ। ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਪੱਤੀ ਰਨ ਕੌਣ ਆ ਅਤੇ ਕਪੱਤੀ ਰੰਡੀ ਕੌਣ ਆ। ਰੰਡੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਪੱਤੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ। ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਪੱਤੀਆਂ ਰਨਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਪੱਤੀਆਂ ਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਬਕਵਾਸ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤਰੀਫਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਗਾਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਰੀਮ ਕੇ ਅੱਬੂ ਕੈਦੀ 804। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੱਬੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਅੱਬੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾ।